پورے ماحول پر کالے کالے بادلوں کی وجہ سے تاریکی کا راج تھا، مگر جب بجلی چمکتی کڑکتی تو لمحہ بھر کو اجالا ہو جاتا۔ یہ گھٹائیں شمال کی طرف سے اٹھی تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف چھا گئیں۔ اس کے ساتھ ہی بوندا باندی اور تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگے، جو ایک زبردست طوفان کی شکل اختیار کر گئے۔ ایسے بادل نہ کبھی گرجے تھے، نہ ایسی بجلی کبھی کڑکی تھی، اور نہ طوفان نے ایسا کبھی زور دکھایا تھا۔ سینکڑوں برس پرانے درخت جڑوں سے اکھڑ کر میلوں دور جا گرے۔ گاؤں سے خاصا دور قلعہ نما ایک حویلی تھی۔ یہ حویلی ایک جاگیردار بہرام خان کی تھی، جو 3 روز پہلے ہی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لندن سے 10 برس بعد یہاں آئے تھے۔ شہر کا مکان وہ لندن جانے سے پہلے بیچ چکے تھے، اس لیے وقتی طور پر وہ اسی حویلی میں آ گئے۔ اب اس حویلی کی پوری طرح جھاڑ پھونک بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان کا ملازم شرفو خاندانی ملازم تھا، مگر ان 3 دنوں میں شرفو نے ان سے ایک بھی بات نہ کی۔ شرفو کی عمر کوئی 60 برس کے لگ بھگ تھی۔ وہ بڑا ہنسمکھ ہوا کرتا تھا۔ نواب بہرام خان خاموش تھے کہ ان 3 دنوں میں شرفو نے ان کی بات کے جواب میں صرف ہاں ہوں ہی کی تھی۔ وہ سمجھے تھے شاید وہ بیمار ہے، کیونکہ اس کا رنگ بھی خاصا زردی مائل تھا۔ پھر وہ ان کے شہر کے مکان میں کام کرتا تھا، مگر 10 سال پہلے جب وہ شہر کا مکان بیچ کر لندن جانے لگے تو شرفو، جس کا اصل نام محمد شریف تھا، کو اس حویلی میں چھوڑ گئے، کیونکہ حویلی کا ملازم اچانک انتقال کر گیا تھا۔ صبح ہی سے شرفو کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ شام کے وقت جب کالے بادلوں نے زور زور سے گرجنا اور برسنا شروع کیا تو اس وقت شرفو اپنی کوٹری میں تھا۔ بہرام کی بیگم نے کسی کام سے اسے بلانا چاہا تو بہرام نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ وہ بیمار ہے، اسے تکلیف نہ دو، اور بیگم خاموش ہو گئیں۔ طوفان کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ اس حویلی میں بجلی تو نہیں تھی، البتہ روشنی کا اچھا انتظام تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی شرفو نے تمام گیس لیمپ جلا دیے۔ بہرام کی ایک بیٹی جس کا نام سریا تھا اور ایک بیٹا جس کا نام فیروز تھا، 2 ہی بچے تھے۔ اس وقت حویلی میں کل 5 نفوذ تھے، اور پھر اچانک ایک زبردست کڑاکے کے ساتھ قریب ہی کہیں بجلی گری۔ سریا خوفزدہ ہو کر ماں کے قریب سمٹ کر بیٹھ گئی، مگر فیروز بڑا نڈر تھا۔ وہ اس خطرناک موسم سے بھی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بہرام وقت پاس کرنے کے لیے اوپر کی منزل جہاں اس کی کتابوں کی ایک گیلری تھی چلا گیا، اور پھر اچانک اس نے ایک کھڑکی کو کھول کر باہر کا موسم دیکھنا چاہا کہ ایک زبردست ہوا کا جھونکا اپنے ساتھ بارش کے قطرے لیے ہوئے داخل ہوا۔ بہرام نے فوراً کھڑکی بند کر دینا چاہی، مگر ایک منظر نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ حویلی سے کوئی 1 فرلانگ کے فاصلے پر برگد کا ایک سینکڑوں برس پرانا درخت تھا۔ اسے جس منظر نے چونکنے پر مجبور کر دیا وہ ایک چراغ تھا، جو درخت کے ایک کھو میں جل رہا تھا، اور اس کی لو بالکل ساکت تھی۔ زبردست بارش اور طوفانی ہوا کا اس پر معمولی سا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کسی انجانے خوف کی وجہ سے اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے کھڑکی بند کی اور نیچے آ گیا۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے بہرام بالکل خاموش تھا۔ دراصل اس چراغ کے واقعہ نے اسے حیران اور پریشان کر چھوڑا تھا۔ دروازے اور کھڑکیاں تو شام ہی سے بند تھیں۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سونے سے پہلے بیگم بہرام نے اپنے شوہر سے کہا، آپ نے ایک بات محسوس نہیں کی؟ شرفو بہت بدلا سا ہے۔ نہیں بیگم، مجھے تو وہ بیمار سا لگتا ہے، بہرام نے جواب دیا۔ یہ آپ سمجھ رہی ہیں؟ میرا تو خیال ہے یہاں اس نے ضرور کچھ گھپلا کیا ہے، اور ہمارے یہاں آ جانے کی وجہ سے خوف زدہ ہے کہ کہیں اس کی چوری نہ پکڑی جائے۔ نہیں بیگم، یہ تمہارا وہم ہے۔ اس بیچارے کا کون ہے جس کے لیے وہ اس قسم کی حرکت کرے گا؟ یوں ہی کسی پر بغیر ثبوت کے الزام نہیں لگانا چاہیے، گناہ ہوتا ہے۔ بہرام کی اس بات پر بیگم خاموش ہو گئیں۔ بارش اب بھی موسلا دھار ہو رہی تھی۔ تمام لوگ سو چکے تھے، مگر بہرام کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا ذہن اب بھی برگد کے اسی درخت کے بارے میں سوچ رہا تھا جس پر چراغ جل رہے تھے۔ رات گئے تک وہ جاگتا رہا، اور پھر اس خیال کے تحت صبح وہ شرفو سے اس بارے میں بات کرے گا سونے کی کوشش کرنے لگا، اور کچھ ہی دیر بعد خواب خرگوش کے مزے لینے لگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، بارش کا زور کم ہو چکا تھا، اور پھر حویلی میں گہرے سناٹے کو توڑتی ہوئی ایک چیخ بلند ہوئی۔ بہرام اور اس کی بیگم گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہرام نے ٹارچ پکڑی اور دروازہ کھول کر بچوں کے کمرے کی طرف بھاگے۔ بیگم بھی خوف زدہ سی اس کے پیچھے بولی۔ چیخ کی آواز سریا کے کمرے سے آ رہی تھی۔ بہرام جب اس کمرے کے قریب پہنچے اور انہوں نے ٹارچ کی روشنی اسی کمرے کے دروازے پر ڈالی تو اسی گھڑی دروازہ کھلا اور اس میں سے سریا نکلی۔ بہرام کو پہلی ہی نظر میں اس کا چہرہ نہایت بھیانک لگا، مگر جب انہوں نے ٹارچ والا ہاتھ اونچا کر کے روشنی پوری طرح سریا کے چہرے پر ڈالی تو سریا کا اصل چہرہ دکھائی دیا۔ سریا نہایت خوف زدہ اور سہمی تھی۔ بیگم بہرام نے آگے بڑھ کر سریا کو گلے سے لگا لیا اور تسلیاں دینے لگی۔
बहराम हैरान थे कि पहली नजर में सुरैया का अपना चेहरा नहीं बल्कि किसी चुड़ैल का चेहरा क्यों दिखाई दिया। और फिर ये सोचते हुए उन्हें वहम हुआ है। इस ख्याल को अपने जहन से झटक दिया। क्यों बेटी, क्या हुआ? बेगम बहराम ने प्यार के अंदाज में पूछा, मगर सुरैया ने जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल है बच्ची डर गई है, मैं आज रात इसी के कमरे में सो जाती हूँ। ये कहते हुए बेगम बहराम सुरैया को लिए सुरैया के कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगा ली। बहराम भी वापस अपने कमरे में आकर सो गई। फिरोज ऐसे घोड़े बेचकर सोया था कि उसे रात वाले वाक्य का पता न चला। वो तो सुबह उसकी माँ ने जब उसे बताया तो बजाय वो हैरान होता, सुरैया का मजाक उड़ाने लगा। माँ, सुरैया तो है ही बुज़दिल, हमेशा से डरती आई है, इसने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। ये कहते हुए उसने जो सुरैया पर नजर डाली तो लम्हा भर को तो वो सहम गई, क्योंकि सुरैया के चेहरे पर सुरैया की नहीं बल्कि कोई खौफनाक बला की आंखें थीं। मगर फिर उसने झट सुरैया की तरफ से निगाहें फेर ली और फौरन ही खौफ पर गलबा पा लिया। फिर उठकर ड्राइंग रूम में आ गया, जहां उसका बाप किसी गहरी सोच में गर्क नजर आया। उसे अपने बेटे के कमरे में दाखिल होने का पता ही ना चला। वो तो फेरोज कंखारते हुए बाप से मुखातिब हुआ, अब्बू खैरियत है? आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं। बहराम ने चौंकते हुए फेरोज की तरफ देखा, जैसे कोई ख्वाब देखते देखते अचानक बेदार हो गया हो। क्या कहा बेटे? बहराम बोला। मैं कह रहा था आप कुछ परेशान परेशान दिखाई दे रही हैं। बहराम ने फेरोज से कुछ छुपाया नहीं। रात को जो कुछ हुआ था और जो जो कुछ उसने देखा वो बता दिया। बाप की बात सुनकर फेरोज बोला, अब्बू अभी कुछ देर पहले मैंने सुरैया की तरफ देखा तो मुझे वो सुरैया की आंखें दिखाई नहीं दी, वो किसी चुड़ैल की भयानक सी आंखें थीं। क्या कह रहे हो बेटे? मुझे तो सुरैया में ऐसा कुछ नजर नहीं आया, बल्कि रात को तो उसने शायद कोई रोना सपना देख लिया था। बड़ी सहमी सहमी और खौफजदा नजर आ रही थी। बहराम बोले, नहीं अब्बू, मैं गलत नहीं कह रहा, इस हवेली में जरूर कुछ है। मेरा तो ख्याल है ये हवेली आसेबजदा है। आपने शरफू को नहीं देखा? मुझे तो वो भी कुछ पुरस्कार सा लग रहा था, फिरोज ने कहा। और बहराम बेटे की बात टाल नहीं सका। बहरहाल तुम अपनी माँ से कुछ नहीं कहोगे, समझे? बहराम ने कहा। अच्छा अब्बू। ये कहते हुए वो उठकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद बहराम भी हवेली से निकले और उस दरख्त की तरफ बढ़े। रात भर बारिश होती रही, कुछ देर पहले ही रुकी थी और मतला भी तेजी के साथ साफ होता जा रहा था। कहीं कहीं कीचड़ था और कहीं घास। बहराम घास पर चल रहे थे। अभी वो दरख्त के पास पहुंचे ही थे कि अचानक उनकी निगाह जमीन पर पड़ी तो वो कुछ खौफजदा से हो गई, क्योंकि जमीन पर किसी के कदमों के निशान पड़ते जा रहे थे और कोई नजर नहीं आ रहा था। ये निशान हवेली की सिमत जा रहे थे। ये देखते हुए वो उल्टे कदमों हवेली की तरफ दौड़े। फासला तो कोई फरलांग भर था, मगर वो इतने तेज दौड़े कि हवेली में कदम रखते ही उनकी सांस फूलने लगी। एक दो जगह तो वो फिसलते फिसलते बचे। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि कोई आसेब उनकी हवेली पर मुसल्लत हो चुका है। वो बुज़दिल नहीं थे, मगर सुरैया के लिए परेशान थे, क्योंकि आसेब सुरैया ही की जानिब रागिब हुआ था। वो अभी तक सांस दुरुस्त नहीं कर पाए थे कि कदमों के कीचड़ वाले निशान एक बार फिर हवेली के अंदर जाते दिखाई दिए। बहराम भी उन निशानों के पीछे हो लिए और फिर उन्होंने देखा वो निशान सुरैया के कमरे के बाहर पहुंचकर ना सिर्फ खत्म हो गए बल्कि गायब भी हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो वो खुल गया, मगर सुरैया कमरे में मौजूद नहीं थी। कमरा खाली था। वो ड्राइंग रूम की तरफ गई तो सुरैया अपनी माँ के साथ बैठी हुई हंस हंस कर बातें कर रही थी। उस पर नजर पड़ते ही दोनों माँ बेटी हैरान रह गईं, क्योंकि बहराम का चेहरा जर्दी माइल खौफजदा लग रहा था। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? उनकी बेगम बोली। बहराम धप से सोफे पर बैठ गई और लंबा सांस खींचते हुए सुरैया की तरफ देखते हुए बोले, कुछ नहीं, मेरी परेशानी दूर हो गई है। अब्बू क्या हुआ था? आप इतने परेशान क्यों थे? सुरैया अपने सोफे पर से उठते हुए बोली, कुछ नहीं बेटे, शायद तवील सफर की थकावट और यहाँ की आबो हवा ने मेरे हिसाब पर बुरा असर डाला है। बहराम ये कहकर उठकर अपने कमरे में चले गए। फिरोज को उसके बाप की कही हुई बात ने तजस्सुस में डाला हुआ था। वो खुद जाकर उस दरख्त का मुआयना करना चाहता था। वो एक पगडंडी पर चला जा रहा था कि अचानक उसे सामने से एक कुत्ता आता दिखाई दिया, जो उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा, मगर वो कुत्ते से डरा नहीं। और फिर गौर करने पर उसे मालूम हुआ कि कुत्ता उसे देखकर नहीं बल्कि उसके पीछे किसी को देखकर भौंक रहा है, मगर उधर उसे कोई नजर नहीं आया। और फिर वो कुत्ते के करीब से आगे बढ़ गया। कुत्ता अब भी भौंके जा रहा था। एक बार फिर फिरोज ने पलटकर कुत्ते की जानिब देखा, जो एक ही जगह पर खड़ा दूसरी तरफ मुंह किए भौंक रहा था। उसने बचपन में सुन रखा था कि जानवरों को गैबी चीजें नजर आती हैं। उस वक्त यही मंजर उसके सामने था। और फिर कुत्ता भौंकते भौंकते एक सिमत चला गया। फिरोज एक लंबा चक्कर काटते हुए दरख्त के करीब जा पहुंचा। मतला खासा साफ हो चुका था।
कहीं कहीं कुछ बादलों की टुकड़ियां आसमान पर लहराती फिर रही थीं। सूरज की चमकीली किरणें लहलहाते खेतों और बस्ती पर पड़ रही थीं। बरगद के दरख्त के नीचे छांव थी, क्योंकि दरख्त सैकड़ों बरस पुराना और घना था। उसकी शाखें जमीन तक पहुंचकर खुद भी नजर आती थीं। उसने अपनी हवेली की तरफ नजर डाली। उसे वो खिड़की साफ नजर आ गई जहां से उसके बाप ने दरख्त पर दिए की लौ साकित देखी थी। जबकि तूफान जोरों पर था, मगर दरख्त पर तो कोई दिया नहीं था। उसने सोचा उसके बाप को किसी जुगनू को देखकर दिए का गुमान हुआ होगा, मगर फिर इस बात की उसने खुद ही तरदीद कर दी, क्योंकि जुगनू की रोशनी जलती बुझती है। अभी वो इन्हीं ख्यालों में गुम था कि करीब ही से उसे एक जबरदस्त फुंकार सुनाई दी। फिरोज खौफजदा होकर इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कुछ दिखाई न दिया। और फिर अचानक उसकी नजर सामने पड़ गई। दरख्त की खो में एक नागिन फन उठाए उसे घूर रही थी। नागिन के सर पर ताजनुमा एक लाल जगमगा रहा था। अगर दिन की रोशनी ना होती तो वो चिराग की तरह रोशन दिखाई देता। फिर एक हैरानकुन बात हुई। नागिन दरख्त से नीचे कूद गई और देखते ही देखते वो एक दोशीज़ा का रूप धार गई। फिर उसका मारे दहशत और हैरत के बुरा हाल था। और फिर वो दोशीज़ा, जो जहां भर की औरतों से ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती थी, मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम छोटे नवाब हो और तुम्हारा नाम फिरोज है। कुछ लम्हे तक तो फिरोज कुछ ना बोला, क्योंकि खौफ और हैरत ने जैसे उसकी जुबान गूंग कर छोड़ी थी। और जब बोला तो उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। हाँ, मेरा नाम फिरोज है। उस दोशीज़ा की आंखों में ना जाने क्या सैर था कि थोड़ी ही देर में फिरोज का डर और खौफ जाता रहा और वो बोला, मैंने आज तक किसी नागिन को औरत का रूप धारते हुए नहीं देखा। किस्से कहानियां जरूर सुनी थी, मगर आज तुम्हें देखकर यूं महसूस हो रहा है जैसे कि ये एक ख्वाब हो। फिरोज, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं चंपाधारी नागिन हूं और जो चाहे रूप धार सकती हूं। वो दोशीज़ा बोली, तो क्या वो तुम ही हो जिसकी वजह से मेरी बहन आसेब ज़दा दिखाई देती है? फिरोज ने पूछा। नहीं, वो मैं नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है जिसने तुम लोगों की गैर मौजूदगी में हवेली पर कब्जा कर लिया है और तुम्हारे मुलाजिम का भी खून चूस चूस कर अपने जैसा बना लिया है। वो ना अब जिंदों में है और ना मुर्दों में। तो क्या वो भी भूत बन चुका है? फिरोज ने पूछा। नहीं, वो भूत नहीं बना, मगर वो उस चुड़ैल का गुलाम जरूर बन गया है। जिस दिन चुड़ैल उसका खून नहीं पीती तो उस दिन उसका बुरा हाल हो जाता है। यूं समझ लो, उसे खून पिलाने में बड़ी लज्जत महसूस होती है। जैसे नशे के आदी लोग नशे के बगैर नहीं रह सकते, उसी तरह तुम्हारा मुलाजिम उस चुड़ैल को अपना खून पिलाए बगैर नहीं रह सकता। तुम अगर अपने मुलाजिम की गर्दन के निचले हिस्से को गौर से देखोगे तो वहां तुम्हें 2 सुराख दिखाई देंगे। वो चुड़ैल अपने दांत उसी जगह गाड़ कर उसका खून पीती है। यूं समझ लो, वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। नागिन दोशीज़ा कहती चली गई। उसकी बातें सुनकर फिरोज सख्त परेशान हुआ और बोला, तो क्या उस चुड़ैल ने? अभी अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि वो दोशीज़ा बोली, नहीं, जो कुछ तुम सोच रहे हो अभी तक वो नहीं हुआ। दरअसल उस चुड़ैल को तुम लोगों का हवेली में आना नागवार गुजरा है। वो 1-2 बार तुम्हारी बहन के सर पर जरूर आई है। तुमने भी अपनी बहन की आंखों में उस चुड़ैल की आंखें देखी थी, नागिन ने बताया। फिरोज को इस बात पर हैरत हुई कि उसे ये बातें कैसे मालूम हो गईं। उसने दोशीज़ा के सर पर मौजूद ताज में वही लाल जगमगाते हुए देखा तो बोला, तुम्हारे ताज में जो हीरा जगमगा रहा है ये तो बहुत ही कीमती हीरा होगा। हाँ, इसकी कीमत किसी मुल्क का बादशाह भी नहीं दे सकता। ये नागमणि है, बेइंतहा कुव्वत वाला हीरा है। पहले ही मेरे शौहर के पास था, मगर मेरे शौहर को एक सपेरे ने नागोला, जिसे तुम न्योला कहते हो, उसके बादशाह के हाथों मरवा दिया। नागोला वैसे ही मेरे शौहर का दुश्मन था। ये कोई 40 बरस पहले की बात है। मैं और मेरा नाग दरिया के किनारे रेत पर घूम फिर और अटकेलियां कर रहे थे। उस वक्त नागमणि मेरे शौहर के पास ना था। अगर होता तो सुपेरा और नागोला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। हम दोनों रेत पर साथ साथ चले जा रहे थे कि अचानक झाड़ियों के पीछे से सुपेरा निकल आया और उसने कोई मंत्र पढ़ते हुए बीन बजाना शुरू की, जिसके असर से मैं और मेरा नाग मस्त होकर नाचने यानी झूमने लगे। जब हम दोनों मदहोश हो गए तो उसने एक पटारी में से नागोला को छोड़ दिया, जिसने मेरे शौहर पर हमला कर दिया। ये सूरत हाल देखते हुए हम भी जल्दी होश में आ गए और मेरे शौहर ने जान तोड़कर नागोला का मुकाबला किया। चूंकि नागोला ने पहले मेरे शौहर पर हमला किया था, इसलिए इस लड़ाई में उसका ही पल्ला भारी रहा। और फिर अचानक मैंने देखा सुपेरा मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो मैं वहां से भाग खड़ी हुई। सुपेरा तो मुझ तक ना पहुंच सका, मगर नागोला मेरे शौहर को मारने के बाद मेरे पीछे दौड़ा और इससे पहले कि वो मुझ पर हमला करता, एक धमाका हुआ। मैंने पलट कर देखा तो नागोला के जिस्म के परखच्चे उड़ चुके थे। ये तुम्हारे दादा थे जिन्होंने मुझे कमजोर देखकर नागोला को गोली मारकर हलाक कर दिया। ये जिंदगी तुम्हारे दादा ने बचाई थी।
उनका यह एहसान मुझ पर कर्ज था। मैं अब तुम लोगों की मदद करूंगी। मुझे पता चल गया है कि चुड़ैल को भी मेरे बारे में मालूम हो चुका है कि मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए वो 1-2 बार इस तरफ आ चुकी है। मगर अब अगर वो इस तरफ आई तो मैं उसे जलाकर भस्म कर दूंगी। ये कहते हुए नागिन दोशीजा जोश में आ गई। ये हवेली हमारे बड़ों के वक्त से है। पहले तो ये चुड़ैल यहाँ नहीं थी। फिरोज ने कहा, ऐसी चुड़ैलें गैर आबाद इलाकों पर डेरे डालती हैं। ये चुड़ैल बहुत बड़ी जादूगरनी थी, शैतान की पुजारन थी। इसीलिए मरने के बाद ये चुड़ैल बन गई। चूंकि ये जादूगरनी थी, अब भी से वो तमाम जंतर मंतर आती हैं और अब भी ये जो रूप चाहे इख्तियार कर सकती है। अगर ये मुझसे टकराई तो हमारा मुकाबला होगा बड़ा सख्त। तुम्हारे बड़े जब फौत होते गए और तुम्हारे बाबा ने भी इस जगह रहना पसंद नहीं किया और शहर चले गए और यहाँ सिर्फ एक मुलाजिम को छोड़ गई। एक तो ये हवेली आबादी से खासी दूर वेरान इलाके में है, दूसरा पूरी तरह आबाद नहीं थी। उस चुड़ैल को जबकि एक बगोले में नाचती कूदती इस तरफ से गुजरी तो उसे यह हवेली गैर आबाद और वीरान जगह में अच्छी लगी। पहले मुलाजिम को उसने हलाक कर दिया और पूरी हवेली पर कब्जा करके बैठ गई। बाद में तुम्हारे बाबा ने अपने घरेलू मुलाजिम को यहाँ छोड़ा और खुद तुम लोगों के साथ लंदन चले गई, तो इसने एक मुलाजिम को अपने शहर में ले लिया। इस तरह ये यहाँ आबाद हो गई, नागिन दोशीजा ने बताया। इतने में राहगीर उस तरफ से गुजरते नजर आए और नागिन दोशीजा गायब हो गई। फिरोज भी वापस हवेली में चला आया। 1-2 दिन खैरियत से गुजर गई। फिरोज ने नागिन वाली बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि नागिन दोशीजा ने उसे मना किया था। बहराम फिक्रमंद थे। उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि यह हवेली आसेब ज़दा हो चुकी है, लेकिन इस तरह वो यहाँ से जाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके बच्चों के दिल में खौफ बैठ सकता था। उन्होंने सोचा करीब के गांव में मौलाना करामत अली से मिलकर उनसे मदद लेना चाहिए। मौलाना करामत अली उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि तमाम इलाका इसी खानदान की मलकियत में था। वो इस खानदान की बड़ी इज्जत करते, क्योंकि इस खानदान के उन पर बड़े एहसानात थे। बहराम जब उस गांव गए तो उन्हें पता चला मौलाना करामत अली यहाँ से चले गए हैं, किसी और गांव में जाकर आबाद हो गए हैं। वो गांव कुछ ज्यादा दूर नहीं था। बहराम ने सोचा फिर किसी दिन उस गांव जाकर मौलाना करामत साहब से मिल लूंगा, और फिर वो वापस आ गई। ये बारिशों के दिन थे। दूसरे तीसरे दिन जरूर बादल घन गरज के साथ बरसते। उस रात भी शाम पड़ते ही बादलों की गरज जमीन को दहला रही थी और बिजली की कड़क ने माहौल को पुरस्कार और भयानक बना दिया। खाने से फारिग होकर लोग अपने अपने कमरों में चले गए, मगर नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। हर एक के दिल में अनजाना सा खौफ छाया हुआ था। खासकर सुरैया की तो बुरी हालत थी। जब बादल गरजते या बिजली कड़कती तो वो सहम कर सिमट जाती। उसका दिल चाहता कि वो दौड़कर अपनी माँ के पास चली जाए, मगर इस ख्याल से कि वो लोग उसे बुज़दिल न कहें, इस इरादे से बाज रहती। लेटने से पहले उसने तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए थे, मगर अचानक ही कमरे की तमाम खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और पर्दे लहराने लगे। सुरैया के मुंह से खौफनाक चीखें बुलंद हुई। उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। उसमें इतनी हिम्मत भी न हुई कि दौड़कर कमरे में से निकल भागे। उसी वक्त यही हाल फिरोज और उनके माँ बाप का भी था। पूरी हवेली यूं थी जैसे जहां भर की चुड़ैलें हवेली में आन घुसी हों और ऊधम मचा रही हों। ये हाल कोई आधे घंटे तक रहा और फिर एकदम खामोशी छा गई। ये खामोशी उस शोर से भी ज्यादा हौलनाक लगने लगी। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि अपनी चारपाई से उठकर दूसरे कमरों का जायजा लेता। फिर अचानक बहराम के कमरे पर दस्तक हुई। कौन है? बहराम के मुंह से घुटी घुटी आवाज निकली। मैं हूं आका। यह शरफू की आवाज थी। इस आवाज ने बहराम और उनकी बेगम के खौफ में कुछ कमी कर दी। बहराम उठे और उन्होंने आगे बढ़कर चिटखनी गिरा दी और दरवाजा खोलकर देखा। शरफू ने हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी, जिसकी जर्द रोशनी शरफू के चेहरे पर पड़ रही थी। शरफू के चेहरे पर बड़ी पुरस्कार मुस्कुराहट थी। आका, सब ठीक है ना? शरफू ने मायनेखेज अंदाज में पूछा। ये चीखो पुकार कैसी थी? बहराम ने पूछा। मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी, शायद आपने कोई ख्वाब देखा होगा, शरफू ने कहा। बहराम को शरफू की आंखों और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट महसूस हुई और उनमें इतनी भी हिम्मत ना हुई कि वो उससे पूछते कि अगर कोई आवाजें नहीं थीं तो उसने ख्वामखा दरवाजे पर दस्तक देकर यह क्यों पूछा, आका सब ठीक है ना? और फिर वो वापस चला गया। बहराम वापस अपनी चारपाई पर आ गए। चलकर बच्चों की खैर खैरियत तो मालूम कर लें, उनकी बेगम ने कहा, और वह चौंकते हुए बोले, हाँ हाँ चलो दोनों चलते हैं। उनकी बेगम सोच रही थी आज उनके शौहर को क्या हो गया है। ये तो बहुत बहादुर हुआ करते थे। तने तनहा शेर के सामने खड़े होकर उस पर गोली चलाते हुए वो जरा भी खौफजदा न होते, और अब वो मुझे साथ चलने को कह रही हैं।
وہ تو خود ہی اس کمرے میں اکیلی نہ رہتی، اس لیے فوراً اٹھ کر شوہر کے ساتھ چل دیں۔ پہلا کمرہ سریا کا ہی تھا۔ یہ لوگ جب وہاں پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی وہ تیز تیز قدموں چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سریا کی آنکھیں جیسے پتھرا گئی ہوں۔ بہرام نے آگے بڑھ کر سریا کو کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، سریا سریا بیٹے کیا ہوا؟ اور پھر سریا ایک دم سکتے سے باہر آ گئی اور چیخ مارتے ہوئے باپ سے لپٹ کر سسکیاں لیتے ہوئے رونے لگی۔ بیگم بہرام نے آگے بڑھ کر سریا کو گود میں لے لیا اور تسلیاں دینے لگی۔ اتنے میں فیروز بھی وہاں آ گیا۔ سریا کے ابا، ہمیں یہ حویلی فوراً چھوڑ دینا چاہیے، یہاں کوئی انسان نہیں رہ سکتا، یہ حویلی آسیب زدہ ہے، یہاں چڑیلیں رہتی ہیں۔ بیگم بہرام بولی۔ اچھا دن چڑھتا ہے تو کچھ کریں گے، بہرام بولے۔ نہیں ابا، ہم یہ حویلی نہیں چھوڑیں گے، فیروز نے بڑے اعتماد سے کہا۔ کیوں، کیا تمہیں یہاں ڈر نہیں لگتا؟ بیگم بہرام غصے میں آتے ہوئے بیٹے سے بولی۔ نہیں، مجھے یہاں کوئی ڈر نہیں لگتا، فیروز نے کہا، حالانکہ کچھ دیر پہلے وہ بھی خوفزدہ تھا۔ اچھا اس بارے میں صبح بات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے بہرام سریا کو اپنے کمرے میں لے آئے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ لیٹ گئی۔ ان سب کی آنکھوں میں سے نیند اڑ چکی تھی۔ فیروز اپنے کمرے میں آ کر ٹہل رہا تھا۔ وہ اس وقت ناگن دوشیزہ سے ملنا چاہتا تھا۔ باہر اب بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، البتہ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک میں خاصی کمی آ چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بارش بالکل تھم جائے تو وہ باہر نکلے، اور پھر کچھ دیر بعد بارش تھم گئی۔ کئی جگہ سے بادل چھٹ گئی اور چاند نظر آنے لگا۔ آج چاند کی 12 تاریخ تھی، اس لیے اس کی روشنی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ فیروز دبے قدموں حویلی سے نکلا۔ اسے علم نہیں تھا کہ حویلی کے دروازے کے قریب شرفو کھڑا اسے بڑی طنزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی فیروز حویلی اور اس کے درختوں کے درمیان ہی پہنچا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے فیروز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فیروز نے جو پلٹ کر دیکھا تو خوف کے مارے اس کی ریڑھ کی ہڈی سے ایک سرد لہر گزر گئی۔ یہ وہی چڑیل تھی، سرخ چادر میں لپٹی ہوئی۔ اچھا، تو اس ناگن سے مدد لینے جا رہا ہے، وہ غضبناک ہوتے ہوئے بولی، اور فیروز کو گھسیٹتے ہوئے ایک سمت چل دی۔ حویلی کے پیچھے شمال کی طرف ایک کنواں تھا۔ وہ فیروز کو اس کنویں میں ہی پھینک دینا چاہتی تھی کہ اچانک ناگن دوشیزہ نمودار ہوئی۔ اس نے فیروز کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب وہ دونوں ہی فیروز کو ایک دوسرے سے چھڑا لینا چاہتی تھی، اور پھر اچانک ناگن دوشیزہ کے من میں سے ایک شعاع نکل کر اس چڑیل پر پڑی۔ چڑیل کو یوں لگا جیسے اس کے جسم کو آگ نے چھو لیا ہو۔ اس نے فیروز کو چھوڑ دیا اور چیختے چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ ان دونوں کی کھینچا تانی سے فیروز نڈھال ہو چکا تھا، مگر وہ ہمت کر کے کھڑا ہو گیا، اور ناگن دوشیزہ کو دیکھتے ہوئے اس کی جان میں جان آئی۔ اس چڑیل نے ہمارے گھر کو اتنا خوفزدہ کر دیا ہے، اگر جلد ہی کچھ نہ کیا گیا تو ہم سب لوگ حویلی چھوڑ کر چلے جائیں گے، فیروز نے کہا۔ میں جانتی ہوں، اور اس بات کا فیصلہ آج ہی رات کو ہو جائے گا، چلو میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہتے ہوئے ناگن دوشیزہ ایک سمت چل دی۔ فیروز بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس حویلی میں ایک تہہ خانہ تھا جس کے بارے میں بہرام کے بزرگوں کو پتا تھا، کیونکہ یہ تہہ خانہ انہوں نے بنوایا تھا تاکہ اس میں قیمتی چیزوں کو چھپایا جا سکے۔ اس چڑیل کے ذریعے شرفو کو بھی اس کا پتہ چل گیا، بلکہ اس تہہ خانے ہی میں شرفو جاتا اور چڑیل اس کا خون پیتی۔ شرفو نیک اور ایماندار تھا، مگر وہ اس چڑیل کے سحر میں تھا، اور چڑیل جو چاہتی اسے کروا لیتی۔ اس تہہ خانے کے بارے میں ناگن دوشیزہ کو بھی علم تھا، بلکہ وہ جب ناگن کے روپ میں آتی تو ایک بل کے ذریعے اس تہہ خانے میں آتی اور آرام کرتی، مگر اس وقت وہ فیروز کو اس خفیہ راستے سے تہہ خانے میں لے کر جا رہی تھی، جو کہ ایک سل کے ہٹانے سے زینے کے ذریعے نیچے موجود تھا۔ جس وقت یہ لوگ وہاں پہنچے تو سل ہٹی ہوئی تھی، اس کا مطلب تھا کوئی نیچے تہہ خانے میں گیا ہے، اور یہ تھا شرفو جسے چڑیل لے کر گئی تھی تاکہ اس کے خون کے چند گھونٹ پی کر وہ تازہ دم ہو سکے۔ اس چڑیل نے اپنے دانت شرفو کی گردن کی طرف بڑھائے ہی تھے کہ ناگن نے چڑیل کو للکارا اور اس کے ساتھ ہی اپنے تاج میں سے ناگ منی نکال کر زینے پر ایک لکیر کھینچی۔ یہ دیکھتے ہوئے چڑیل خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگی، مگر ناگن دوشیزہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ناگ منی کو چڑیل کی طرف کر دیا۔ ناگ منی میں سے ایک شعاع نکلی اور چڑیل پر پڑی۔ چڑیل چیختے ہوئے زینے کی طرف دوڑ گئی، مگر اس کے پاؤں جیسے ہی اس لکیر سے ٹکرائے وہ ایک جھٹکے کے ساتھ پیچھے جا گری۔ فیروز اور شرفو خوفزدہ ہو کر چڑیل کی حالت دیکھ رہے تھے، جس کی چیخوں سے تہہ خانہ گونج رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چڑیل جل کر بھسم ہو گئی۔ شرفو خوفزدہ اس راکھ کو دیکھ رہا تھا جو اس چڑیل کے جلنے کے بعد اس حال میں تھی، اور پھر ناگن دوشیزہ شرفو کی طرف بڑھی۔ شرفو کا جسم خوف کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ ناگن دوشیزہ نے ایک جھٹکے کے ساتھ شرفو کا گریبان چاک کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ناگ منی ان سوراخوں پر لگایا جس جگہ سے وہ ڈائن شرفو کا خون پیا کرتی تھی۔ شرفو کے منہ سے نہایت ہولناک چیخیں بلند ہو رہی تھیں، اور پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔
فیروز نے وہ لالٹین اٹھا کر شرفو کے منہ کے قریب کی جو شرفو اپنے ساتھ لایا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ شرفو ہوش میں آنے لگا۔ اب اس کے چہرے پر معصومیت تھی، بھولا پن تھا، حالانکہ خون دینے کی وجہ سے اس کا رنگ زرد پڑ رہا تھا۔ اور پھر جب ناگندو شیزا نے اس سے حالات پوچھے تو وہ صحیح طور پر کچھ نہ بتا سکا۔ کہیں اس نے یہ کہا کہ شاید میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا۔ فیروز کی نگاہ اس طے خانے کے اس قیمتی سامان پر پڑی جو اس کے بزرگوں نے وہاں جمع کر چھوڑا تھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ ناگن بولی، دیکھو فیروز، میں یہاں صرف تم لوگوں کی وجہ سے ٹھہر گئی تھی، ورنہ میں ناگ بھون میں رہتی ہوں جو کہ میرا محل ہے۔ اسے تم ایک خواب کی دنیا کہہ سکتی ہو۔ میں جا رہی ہوں، یہ دولت تم لوگوں کے کام آئے گی۔ شرفو اب پہلے جیسا انسان بن چکا ہے، جو کچھ ہو گزرا وہ اس کے لیے ایک خواب ہے۔ تم لوگ بھی اب اس سے کچھ پوچھ گچھ نہ کرنا۔ یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ فیروز شرفو کو لے کر جب باہر نکلا تو بادل صاف ہو چکے تھے، چاند مشرق کی سمت جھکایا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بڑا سہانا سما تھا، صبح ہونے کو تھی۔ فیروز اور شرفو خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے کمروں میں جا سوئے۔ گھر کے دوسرے افراد بھی میٹھی نیند سو رہے تھے۔ دوسرے دن جب اٹھے تو فیروز نے اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا۔ تہہ خانے سے قیمتی سامان نکلوا لیا گیا۔ اب وہی حویلی تھی جہاں پہلے خوف و ہراس چھایا ہوا تھا، اور اب یہ وہی حویلی ہے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔